자, 그럼 오늘 준비한 짤방용 텍스트는요, 바로 아베 암살과 관련된 후속 기사입니다. 자, 요거 한번 음원 들려드릴 테니까 총 2번 들어보시고요. 그 다음에 들은 내용 영어로 바꿔보실게요. 아베 전 일본 총리 피격 당시 울먹이며 관련 소식을 전했던 중국 매체의 일본 특파원 정잉 기자가 중국 국민들의 온라인 비난 공세 끝에 극단적 선택을 시도했습니다. 복수의 중국 매체에 따르면 정잉은 지난 19일 지인들에게 유서를 남기고 극단적인 선택을 시도한 후 일본 현지 병원으로 옮겨져 응급치료를 받고 있는 것으로 전해졌습니다. 자, 그러면 같이 이제 Noop 버전부터 살펴보도록 하겠습니다. 제가 한번 읽어드릴게요. Zhang Ying, a Chinese journalist in Japan, almost cried when she was reporting on Abe's death. Chinese people criticized her severely on the internet. She eventually attempted to kill herself. According to Chinese media, Zhang Ying left a letter for her friends on the 19th and tried to end her own life. Later, she was moved to a nearby hospital and she's currently being treated in the emergency room. 좋습니다. 자, 여기까지 됐고요. 자, 그럼 이제 프로를 한번 보겠습니다. 자, 보시면 Zhang Ying, a Chinese correspondent in Japan who struggled to hold back tears while delivering news on Abe's assassination, attempted to commit suicide after facing a major online backlash from Chinese people. According to multiple Chinese news agencies, Zhang Ying left a written will for her friends and family to read on the 19th of this month before she tried to suicide. She was taken to a local hospital and is currently receiving emergency treatment. 자, 했는데요. 자, 정잉이 이 correspondent, 이제 단어들이 탁탁탁 제자리에 나오고 있어요. 그죠? 특파원 하니까 correspondent in 어디. 예를 들어서 뭐 BBC의 한국 특파원이라고 한다면 a BBC correspondent in South Korea 이렇게 하겠죠. 자, 그래서 who struggle to hold back tears. hold back. 눈물이 나오는데 막 잡아요. 나가지 마야. 주책 떨지 마. 이런 식으로 잡아요. 그러니까 막 울먹울먹 했다라는 거. 꺼이꺼이 아니죠. 울먹울먹 했다라는 거. 자, 그래서 hold back tears라는 말도 많이 쓰고 또는 막 정말 struggle 한다라는 것까지 담아서 fight back tears. 절대 우는 모습을 안 보이려고 내가 막 이렇게 막 하늘 쳐다보고 이러는 거. fight back tears라고 해요. 자, 해서 fight back tears, hold back tears while delivering news on Abe's assassination. 자라고 했는데 자, assassination이라는 건 암살이라는 말인데요. 그냥 Abe's murder, Abe's shooting, Abe's death 이럴 때랑 뭐가 다를까 생각을 해보면 자, assassination은 중요한 사람의 죽음에만 씁니다. 누가 중요한 사람을 죽였어요. 의도적으로. 그럼 살인이라고 하지 않고 assassination, 암살이라는 말을 써요. 자, 그러면 일반 사람이 살해당했어요. murder 쓸 수 있겠죠? 일반 사람이 총에 맞았어요. shooting이라고 할 수 있습니다. 근데 예를 들어서 스미스라는 사람이 있었어요. 근데 스미스가 맞았어. Smith's shooting 또는 Smith's murder 그래서 살인당했으면 할 수 있지만 Smith's assassination은 쓰지 않는다라는 거예요. 자, 이렇게 그냥 착각하기 쉬운 어휘들 그리고 지금 이런 것들 굉장히 현안과 관련된 뉴스 아니겠습니까? 자, 이런 것들을 조금 더 배우고 싶은 분들은요. 제 모닝 뉴스 수업에 오시면 됩니다. 특히 이제 프로 버전 같은 것들을 보면서 막 너무 좋다. 이런 것들을 나도 익히고 싶다 하는 욕심이 나시는 분들은요. 모닝 뉴스 한번 수강해 보실 거를 권해드릴게요. www.detoxenglishkorea.com에 오시면 그쪽에서 제가 이렇게 정말 핫한 최신 시사 뉴스를 가지고요. 영어도 알려드리고 표현도 알려드리고 스피킹 연습까지 같이 해드립니다. 그리고 수업 외적으로는 원어민 선생님께서 직접 피드백까지 해드리는 알짜배기 구성 수업이니까 한번 체크아웃 해보시고 자, 그러면 가볼게요. Attempted to commit suicide 자살하다 표현이 굉장히 여러 개 나왔죠. 오늘 commit suicide 이렇게도 할 수 있습니다. After 자, 요런 것들을 뽑아내는 센스가 사실 프로인 거예요. 자, facing a major online backlash from Chinese people 온라인에서 욕을
뒤지게 얻어먹고 이 말인 거잖아요. 쉽게 말하면. 근데 그걸 영어로 뽑을 때 이 정도로 뽑을 수 있다? 정말 표현력이 좋은 겁니다. After facing, 자, 직면했다라는 거죠. A major online backlash. 자, backlash라고 하는 건 누군가의 반발, 누군가의 심기를 거스른 거예요. 그래서 이거 아니지! 이렇게 하고 이제 들고 일어서는 거를 backlash라고 합니다. backlash. 뭐 정치인이 되게 공석에서 실언을 했어. 그러면 backlash가 뒤따르겠죠. 자, 여기서는 major로서 그게 얼마나 심하게 욕을 먹었는지를 강조했습니다. From Chinese people, 중국 사람들로부터. According to multiple Chinese news agencies, Zheng Ying left a written will for her friends and family to read on the 19th of this month. 일단 여기까지. 자, 그래서 news agencies라고 하는 게 언론사를 일컫는 말이고요. 뭐 비슷한 말로 media outlet이라는 말도 써요. A media outlet 하면 미디어가 이렇게 밖으로 송출되는 그 통로, outlet. 자, 그래서 언론사라는 뜻이 됩니다. 두 가지 정도 좀 알아놓으시고요. 자, 썽잉이 a written will, 유언을 구두로 할 수도 있잖아요. 그죠? 그래서 구두로 남겨도 left a will이라고 하거든요. 그러니까 여기서는 조금 더 섬세하게 들어갔다는 걸 느낄 수가 있어요. 유언장을 남겼다라고 했잖아요. 그러면 written will이라고 이렇게 잡아주시는 게 훨씬 더 정확합니다. For her friends and family to read, 지인도 그냥 이렇게 퉁친 게 아니라 가능한 그런 범주의 것을 다 적었죠. 주변 친구나 그리고 가족들에게. To read on the 19th of this month. 뒤에는 이렇게 of this month를 붙이셔도 되고 떼셔도 됩니다. 자, 하지만 다시 한번 보통 영미권 언론에서는 요일을 많이 쓴다라는 거, 날짜보다는요. 한참 지난 과거 시점이면 물론 날짜 쓰겠죠. 자, 그 다음에 before she tried to suicide. 사실 이 문장도 되게 쉬워 보이지만 사실은 순서대로 내가 일어난 사건들을 열거할 때 쓰기 좋은 그런 기법인데요. 일종의 어떤 문장 구조를 잡아가는 어떤 노하우라고 볼 수가 있어요. 예를 들어서 까마귀가 날았어요. 배 떨어졌어요. 자, 까마귀가 먼저 날았죠. 그러면 자, 그럼 얘가 날아갔어요. before 배가 떨어지다. 이런 식으로 before는 그냥 사건의 순서대로 말을 해주시면 자연스럽게 이게 맞아 떨어집니다. 배가 떨어지기 전에 까마귀가 날았어. 이런 말이 되잖아요. 그죠? 그래서 잘 생각해 보면 앞에 거 얘기하고 그 다음 일어난 일을 순차적으로 얘기할 때 before를 넣으시면 맞다라는 거 아실 수가 있을 겁니다. 그래서 많이 한번 직접 써보시고요. She was taken to a local hospital. 자, 이것도 일본 현지 병원 이런 것들 디테일 다 살렸습니다. A local hospital and is currently receiving emergency treatment. 자, 어디서 이걸 받는지는 몰라요. 그죠? 이게 지금 뭐 emergency room, 아까 전에 잠깐 나왔던 응급실, 줄여서 ER이라고도 합니다. 그리고 intensive care unit, 줄여서 ICU라고 해요. 중환자실에 가서 막 응급치료를 받고 있는지 몰라요. 모르는데, 자, 그런데 어쨌든 응급치료는 받고 있다고 했으니까 딱 거기까지만 들어갔죠. 또 선을 딱 지킬 때는 지키고 더 안 들어가는 거, 이런 것도 훨씬 더 섬세한 그런 영어 구사라고 할 수 있겠습니다. 자, 이렇게 해서 오늘 짤바형 Noob 버전하고 Pro 버전 둘 다 한번 살펴봤고요. 다시 한번 안내 드릴게요. 오늘 공부하신 텍스트 자료랑 음성 파일 전부 다 다운로드 받으시려면요. www.detoxenglishkorea.com에 방문하셔서 회원가입하시고 로그인 하신 다음에 아래 작업 표시줄에 시간과 날짜 적혀 있는 거 있죠? 자, 그거 들어가게 스크린샷 누르셔서 Detox English Korea 웹사이트랑 똑같습니다. @gmail.com 쪽으로 스크린샷을 보내주시면 저희가 그쪽으로 구글 드라이브 링크를 보내드립니다. 그쪽으로 제 유튜브 채널에 관련된 무료 자료들 계속 올려드릴 예정이니까요. 그렇게 회원가입하시고 회원가입하시는 김에 제 웹사이트에 있는 양질의 강의들도 한번 체크아웃 해보시길 바랄게요. 제가 유튜브로 풀어드리는 강의가 여러분들한테 정말 도움이 많이 된다면 제가 진행하고 있는 실시간 강의나 녹화 강의는 정말 감동일 거라고 확신합니다. 제가 유튜브는 물론 정성스럽게 강의를 제공을 하지만 그래도 빙산의 일각이라고 생각하시면 돼요. 자, 그럼 여러분들 실제로 제 강의에서도 많이 뵐 수 있기를 바라고요. 오늘 제 콘텐츠 마음에 드셨다면 좋아요 그리고 구독하기 꼭 눌러주시고 센스 있는 알람 설정도 해주시길 바라겠습니다. 저는 그러면 다음에 또 유익한 학습 영상으로 돌아오겠습니다. 좋은 하루 보내세요. It's detox time because you deserve better.